салом ба бинандагони барномаҳои телевизиони тоҷикистон. барномаи масъулиятро манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд як гурӯҳ устодон ва донишҷӯён аз донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода. мавзӯе ки дар барномаи имрӯзаи мо матраҳ мешавад ҳаҷв аст. мақому манзилати он дар фазои фарҳангии тоҷикистон. вақте ки мо ба саҳифаҳои таърихи худ назар меандозем, ҳаҷв умуман дар ашъори шахсиятҳои барҷастаи олами фарҳанг, шеър ва адабиёти мо хеле бузургу барҷаста аст ва ба ин воситаи ҳаҷв аксарият мушкилоти ҷомеа матраҳ мешуд, баъзе аз камбудиҳои ҷомеа матраҳ мешуд, роҳи ислоҳи инсонҳо шурӯъ мешуд. дар шаклгирии ҳаҷви тоҷик аз замонҳои гузашта ва то имрӯз чӣ тағйир таҳаввуле ба вуҷуд омадааст? ҳаҷв ба ҷамъият, ба ҳаёти инсон хеле сабукӣ мебахшад. ба андешаи худи шумо ҳамин омилҳо ва сабабҳои имрӯз коста шудани ҳамун саҳначаҳои ҳаҷвӣ дар чӣ аст? яъне шумо ҳоло гуфтед ки дар қиёс ба имрӯз дар гузаштаҳо масалан сценария мушаххас буд, гурӯҳи махсус буд, назорат мешуд ва намакин буд ҳаҷви солҳои гузашта. вале имрӯз як анъанае шудааст дар байни аксар, шояд онҳо ҳам ҳунарманди ҳирфаӣ гуфтан нашояд, яъне худашон сценария менависанд, худашон коргардонӣ мекунанд, худашон нақш меофаранд. дар паси ин саҳнаҳо танҳо шӯҳратпарастӣ эҳсос мешавад ва ҳеҷ чиз. ва ман мехостам назари шуморо бифаҳмам ки шояд ҳамин фазои як каме боз имконияти бештар дод ки мо имрӯз ҳаҷви тоҷика ба ин сатҳи хеле хеле паст бурдем. медонед инҷа як одамои дилсӯз, ғамхор дар кор, одамое ки дар ҳақиқат метавонанд ҳазл кардан, метавонанд шӯхӣ кардан, метавонанд бо шӯхӣ тарбия кардан, ин одамое мо бояд ёбем, тарбия кунем. имрӯз ки ба унвони донишҷӯ мо мебинем аксарият ба ин факултаҳо дохил мешаванд, ин шояд аз рӯи шавқ аст, завқ аст, шӯҳратпарастӣ аст. ман мехостам назару андешаи ҷавононро бифаҳмем, боз ба суҳбат ҳамроҳ мешавем. марҳамат. умедҷон амонӣ ҳастам, гирандаи стипендияи президентӣ ва ҳамзамон мухбири рӯзномаи ворисони суғд. чарли чаплин мегӯяд, беҳудатарин рӯзи мо ҳамон рӯз аст ки мо он рӯз табассум накунем. дар воқеъ ҳаҷв табассум метавонад созанда бошад ва дар ин раванд дар халқ низ мақоле ҳаст ки ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад. дар ин раванд пеш аз оне ки мо ҷиҳати ҳаҷв назари хешро баён кунем, пеш аз ҳама масъулияти баланде ҷиҳати раванди фарҳангшиносӣ дошта бошем ки то чӣ андоза фарҳанги мо масалан рӯ ба рушд овардааст ва ин ки коста гардидааст. дар воқеъ имрӯз саҳнаҳои ҳаҷве ки ба майдон меоянд ва диққати бинандагонро ба худ ҷалб мекунад, саҳнаҳое ҳастанд ки масалан оламшумул гардидаанд дар олами фарҳанги тоҷик ба монанди хандин камон ё ин ки очаи бикка вазика. ҳамзамон яке аз шахсиятҳои фарҳанги ҳаҷвнигор ин аловиддин абдуллоев лаҳзаҳои гуворо буд. лаҳзаҳои гуворо, бале. вале новобаста аз ин ханда кардан аз саҳнаҳои имрӯза масалан як далели бисёр ҳам равшан барои махсусан ҷавонон дар соҳаи ҳаҷв ин баргузории маҳфили зарифон буд. диққати ҳазорҳо ҷавони соҳибзавқро махсусан ба худ ҷалб карда буд. вале имрӯз боиси таассуф аст ки чаро ин саҳна имрӯз баргузор намегардад, махсусан байни донишҷӯёни мактабҳои олӣ ки зинни актёрӣ таҳсил мекунанд. ҳамзамон расул ғамзатов масалан мегӯяд ки табассум ин офтобе дар самои шуъури шумост. вақте инсон табассум мекунад, албатта 50% стресс дар ӯ аллакай ба ҳаракат медарояд ва новобаста аз ин табассум кардан ин василаи хубе ҷиҳати нигаҳдошти саломатии инсон маҳсуб меёбад. чун роҷи ба ҳаҷв суҳбат мекунем, манзури таҳиякунандагони он саҳначаҳои ҳаҷвие ки дар замонҳои пеш буд ё ҳирфаӣ буданд, фақат хандондани мардум набуд. онҳо ба воситаи ин саҳнаҳои ҳаҷвӣ мехостанд ки миллатро тарбия кунанд. афкору андешаи насли ҷавона, масалан донанд ки тамокукашӣ як одати бад ҳаст ва таъсири баде ба ҷисми инсон мерасонад, кӯшиш мекарданд атрофи ҳамин мавзӯъ як саҳначаи ҳаҷвӣ омода кунанд ки як нафар тамошо кунад ва аз ҳамин одати зарарнок даст бикашад. ва шумо ки имрӯз ба унвони як ҷавоне ки дар замони техника ва технологияи муосир зиндагӣ мекунед, пайвастагӣ доред албатта бо фазои маҷозӣ. шумо ҳар рӯз мебинед ки анбӯҳи зиёди наворҳо ҳастанд ки ғайриахлоқӣ, ғайрифарҳангӣ ва ба шуъури мо бисёр латмаи ҷиддӣ ворид мекунанд.
ولی برای چی این نوارها اینقدر بیننده زیاد دارند؟ ولی یک نواری که در وی اخلاق است، تربیه است، معرفت است، یک صحنه ای هست که در او مثلا هویت تاجیکی نشان داده شده است، 1000 نفر 2000 نفر تماشا میکند. ولی یک حجم کوچکی امروز در فضای مجازی حدود 300,000 400,000 بیننده دارد. نظر شما چی است؟ در واقع درست قید کردید. اون سال که ما رو به شبکه‌های اجتماعی میاریم میبینیم که همون نوارهایی که اساساً خصوصیتی کاسته گردیدنی فرهنگ رو دارند، ولی نوابسته از این یک جهت مخصوصی حجم تاجیک در آن است که امروز اونقدر رشد ندارد. برای همین رو می‌نهند همون صاحب ذوقان، صاحب نظرانی که در این سمت بسیار فعال هستند به نام صحنه‌های حجوی مردم اروپا. نوابسته از این صحنه‌های حجوی که امروز به میان میآیند در حجوی معاصر ما از یک جهت برای کاسته گردیدن زبان ما نیست و مساعدت میکنند، زیرا آنها با لهجه‌های کوچکی مثلا حجو را برپا میکنند. آنسان که استاد در اول قید کردن موگامبو و نوابسته از این حجو باید سازنده باشد، نوابسته از آنی که مقصدش خندانیدن است ولی مسئولیت بلندی همون حجو نگاران این تربیه درست است که آنها میتوانند به همین طریقه مردم را تربیت کنند و به راه درست درآورند. یعنی حجو و تبسم یک اصلاح جهتی سازندگی به حساب می رود و من فکر میکنم که حجوی ما نیست امید است که با به میان آمدن اکتورهای سازنده حجو نگاران میتواند آینده درخشانی را به میان آورد. بسیار خوب. ببینید ما امروز در فضای مجازی وقتی نگاه میکنیم یک نواری که اونقدر سطح خوبی مثلا صحنه سازی و این چیز ندارد، بیننده خیلی زیاد دارد، شاید از جهت روانشناسی همین گونه باشد که مردم ما چیزی بسیار مرکب قبول کرده نمیتوانند و چیزی بسیار ساده و عامه‌فهم رو زودتر قبول میکنند. مثلا در برابر آن که صحنه حجوی میتواند که مشکلات جامعه را تا یک حد مطرح سازد، این چنین برای شکلگیری صنعت سخنوری ما کمک میکنند. من مثال آورده میتونم وقتی که من در تئاتر جوانان نمایشنامه استاد عینی تماشا میکردم، برابر پیدا شدن اون نوارها و بعد اون دوره ها و اون مرحله های گوناگون تاریخی در شخصیت عینی و هم مسلکان عینی، من اون تأثیری که از اون صحنه تئاتر دیدم از یگان کتاب یا مقاله که درباره عینی نوشته شده بود ندیدم، به خاطری که عینی بار دیگر پیش چشم من کشف کرد برای شناخت قهرمانان. و شاید یک دلیلش همین است که ما کمتر به تئاتر می رویم، ذوق و شوق ما به همین سطح پایین آمده است. فضای اطلاعاتی ما خیلی کلان است. ببینید چقدر محوره ها هست، زیاده هزار و چند تا، چقدر مثلا سامانه های اجتماعی بله هست. حاضر میدونید و چیزی بسیار باید بلند مانی که مثلا توجه تماشابین به خود جلب کنی. حاضر بسیار مشکل است، چون که وظیفه هم هنرمند، هم هنرپیشه، هم رژیسور، هم تئاتر خیلی بلند شدگی و این تو حاضر احساس نکرده ایستادن مردم. یعنی اون بیننده 20 سال و 30 سال نه قبل این نیست، بیننده چون طلبات دیگر است، زیاد دارد. طلباتش دیگر است، فهمیشش دیگر است. این هم باید خواهم نخواهند باید کارمندان تئاترها تا امساهای فرهنگ باید درک کنند، موافقه همه عمل کنند. چون که در حقیقت علاقه چقدر ما پیش رفتیم. همین چیزی مثلا زمان من در یگم تئاتر نمیبینم، نبض زمان من نمیبینم. مثلا که انا موافق همون حاضر موافق من همون رسم رسومی حاضر فهمیده. بینه چقدر تکنیک ترقی کردگی است. لیکن تئاتر ما افسوس میخوریم که ما خوبیم، تئاتر خوبه. اکتور امروزه باید بنیاد رقاص خوب باشد، حافظی خوب باشد، مطربی خوب باشد، نوازنده خوب باشد. باید نقشه های تعلیمی ما اون دیگر شود. مثلا ما در پیش تئاتر ملی از ما وظیفه داریم، خواهیم نخواهیم باید که ما تئاتر ملی را باید با کادرهای پروفسیونال باید تامین کنیم. پیوسته با دانشجویان هستید. شما گفتید که هنرمند امروزه باید که حرفه‌ای باشد، تمام هنر و استعداد را داشته باشد. همین شوق و ذوق و سلیقه را امروز در این نسل شما احساس میکنید؟ کم. یعنی اکثریت دانشجوها که به همین مخصوصا به فاکولته رژیسور و اکتوری میبینن، اینها مقصد و هدفشون چی است پیش از همه؟ من آمد همگی آمد مثال شعبه اکتوری با اومد 200 چند نفر، باز از همین 200 چند نفر
یک زیادترش با یک 50% زیادش نامد دانشکده. تئاتر جوانان مثلا تمام کرد، از 3000 جدا کرده 3 دوره گذشت آزمون، همه ریخ بعد من همین 32 نفر رفته و 24 کس تمام کرد. آزمون های کلان تشکیل کردن در کار است و کوشش کردن در کار است که خیلی مرکز تستی بسیار خوب است، لیکن مرکز تستی مهارت رو معین کرده نمیتواند. برای این باید اینم به نظر گیرم، باید که چورای بینن که ما خودمون توانیم مثلا در دانشکده خودمون قبول کنیم، بینیم مسائل هم مهارتش هم باهاش، چون که ما بال میمونیم بال کلان میگیره دیگر طرف گذشته میرد و بال یاردم میکند و به خول یعنی یاردم میکند برای همین البته باز هم به این مسئله توجه خاص ظاهر کردن. خب مرحمت نظر اندیشه شما کارگردانان. حسین بای عبدالرحیم هستم، دانشجوی بخش چهارمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت. امروزها در بین جوانان دوران صاحب استقلال بسیار یک شخصیت ها، یک جوانایی هستند که استعداد، ملکه و مهارت خوب دارند. محض در خوانندگان مکتب من بسیار میبینم آنها هنر، مهارت، استعداد دارند، صحنه نشان میدهند، باید چگونه صحنه را نشان دهند، چگونه باید در صحنه چی باشد. ما نه تنها صحنه را یک سمتی خنداندن صحنه رو نگاه کنیم، باید بله در صحنه حجوی هم خنده باشد و هم تعلیم و تربیت باشد و هم در جامعه امروزی ما یک منفعت خوبی خود را رساند. احلالدین سلطانوف هستم، دانشجوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسنزاده. همون اکتیارهایی که حاضر برای گفته شما بلاگرها هستند، من فکر میکنم که نه مکتب اکتیوری خوندگیان، نه معلومات درباره اکتیور، صحنه چقدر شما گفتین، خودشون کارگردانی میکنن، خودشون سینر مینویسن، خودشون پیشکش مردم میگردونن. و ما امروز با سامانه اجتماعی میداریم تماشا میکنیم، البته تماشا میکنیم، ما یک بار تماشا میکنیم، دفعه دوم تماشا میکنیم، با ما دلپذیر میشود، دیگر نمیفهمیم تماشا کنیم. اما هستن اکتیورهای پیش که مثلا اوچای بیکاوزی که علاءالدین عبداللهیوف اگر 10 بار تماشا کنیم دلپذیر نیستن با ما. دانشجوی کورس سیوم هستم، محبوب نوروز. در خصوص حج اینجا سخن کردیم. پیش از همه باید تفکر بیدار باشد، زیرا که تفکر نباشد همه چیز عوامانه پیش می رود و همین است که مردم ما رو آورده است به همین چیزهای بی معنی که حتی نمیخواهی تماشا کنی، خیلی علم آورم هست. برای همین پیش از همه باید اونانی که به این سمت می روند تاریخ آن آموزند. همین خیلی سخنان هم هست که میگویند که زینه کمالات 3 تا است. آن چیزی که هست آن را می آموزی، در آن چیزی آموخته کمبودی را پیدا کرده راه خود را میکشایی. برای همین باید تفکر رو بیدار کرد. اون چیزایی که در سایت های اجتماعی که ما میبینیم هر روزه، اونا باعث قید کردن هم نیستن. من بسیار تاسف میخورم که بسیار اونایی که نسبت به ما خورتر هستن همه خیلی ذوق دارند که به همین چیزا پیوست باشند. همه ذهن به خواندن باشد. وقتی که آدم میخواهد یگان جایی رسد باید زحمت کشید. سر اول باید زحمت کشید که به زحمت هیچ چیز به سامان نمیرسد. خب قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ورود تلفن همراه را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ممنوع اعلان کرده است. پس اینجا مشکل سر والدین است، یعنی والدین اجازه میدهند. والدین چخیل گفتن معلومات قید کردن که همون است که خودتون هم قید کردید که تفکر زیاد از عائله ها، والدین ها همین خیلی است. چیزایی که معنی ندارن همون چیزا دوست می‌دارن و پیروی به همون میکنن. یعنی نظارت پیش از همه باید نظارت هم باید باشه. درست. ببینید ما وقتی که زمانی که خرد بودیم طریق آینه نیلگون یک صحنه هجوی رو که والدین تماشا میکردن ما هم تماشا میکردیم و ما هم لذت میبردیم و ما هم از اون پهلوهای گوناگون اون برای خود چیزی میگرفتیم. ولی متاسفانه امروز نظارت خیلی خیلی کمتر است، چون تلفن همراه وقتی در دست یک بچه نابالغ میافتد و میتواند دلخواه نوار تماشا کند، در اونجا دلخواه صحنه‌چه هجوی را تماشا کند، نظر و اندیشه خودش رو در اون شرح‌های و اصطلاح کامنتاری ها نویسد و برای خودش بسیار چیزهای شاید یا بد یا خوب قبول کند از این چیز.
من فکر میکنم این برمیگردد به مسئولیت والدین که والدین در این مسئله باید خیلی جدی‌تر باشند و شما بسیار این پهلوی موضوع رو مطرح کردید که وقتی که خوانندگان مکتب در یک زمان آنها هستند که برای شکلگیری شخصیت آنها والدین باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. با صحبت امروزه ما همراه شدن طالب جان بابایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان. قبل از اون که ما راجع به این موضوع صحبت کنیم بسیار مثال آوردن از صحنه‌های هجوی آچه بیکا و زیکا که در ذهنی مثلا نسل زمان صاحب استقلالی خیلی مونده است. حجو اصلا طنز خوب مضحکه میگوییم. خب باز چیکار گفتن ممکنه حجو طنز مضحکه این باید مردم تربیت کند، واقعا تربیت هم میکند، ولی حجوی بلند طنزی بلند بسیار مضمون چقور تربیوی داشته باشد اگر، ولی به هر صحنه‌های خرد و فرض کنیم پوچ و بمزه و بمضمون و سهل و ارزان و سبوکی گفتگی شما نمیشود مردم تربیت کرده و هنرمندان نسبتا جوان یا که در پایه کمتر پست قرار داشته ما تاجیکان نیز مردم میبرد، ذوقش پس میکند و از راه میبرد، از راه بیرون میبرد، از راه خوب من در نظر دارم، از راه تربیه. و البته با جوان و با نورسا چقدر اگر هزل های خنک و نازیب اگر زیادتر نشان تی با آنها معقول میشوند. عموما مردم حاضر من یگان کلیق خنک اگان شوخی خنک نی اگر در مردم اونا میچسبد میگیرد به همون معقول میشد. یعنی که معاینه های سری ما نیست تنبل شدند. ما کمتر زیادتر یک 5-10 دقیقه 15 دقیقه زیادتر طاقت نمیکنیم، برداشت نمیکنیم که کنی بینیم تماشا کنیم تا آخر که کنی همین مضمونی همین صحنه نشان داده ایستاده در صحنه تئاتر است، در یگان قصر فرهنگ است، در یگان کاخ می در تلویزیون تا کجا مویه میبرد که چی مضمون دارد طاقت نداریم، یعنی که برداشت نداریم. برای همین هم ما با چیزهای سبک تیز داده میشیم، چیزهای سبک رو تیز قبول میکنیم. بعد این فضای اطلاعاتی که شما گفتید خیلی فراوان حاضر زیاد است، مردم البته همین چیزهای گفتگی من گفته میوبد دیگه طنز جدی مضحکه جدی یک طرف میموند. وگرنه استاد تقوی امراد روزقوف خوب میدونند در صحنه های تئاترهای کسبی اینقدر مضحکه های جدی بسیار نمایش داده میشدند. یک اثرهای گلدانی مالیر خوب همین ها را اگر گیریم این طرف اومده هم استاد اولوغزاده می نویستند، شادی ساله عموما همه نویسندگان ما با طنز و با حجو رو می آوردند با مسحکه و مسحکه ها جدی بودند. اما جدیت همون مردم تربیت میکند، برای که جدی باید باشد. اگر طنز حجو مسحکه برای مذاق باشد، برای مسخره کردن باشد، وای تربیت نمیکند مردم، وای برعکس میبرد از حالت امی عادی، نمیشه که حالت آدم است کو حالت انسان از حالت بیرون میشوی کو و از حالت میبرد توی از ذوق به ذوق میکند توی. برای همین ما فکر میکنم که فضای همین هنرمندی خالی مونده است و ما هنرمندان کسبی نیز با این کارها با ایجاد چنین چیزها سالهای آخر کم دست زده ایستاده ایم، از آنی که نویسندگان ما نیز کم رو میآورند حاضر به نوشتن طنز و حجو و مسحکه و صحنه‌های حجوی و اینترمدیا ها عموما قریب که نمی نویسند. اگر که از تجربه 10-20 سال آخر گوییم حتی ما مراجعت هم می نماییم به نویسندگانی که در همین کار دست دارند، واقعا هم موفق هستند، ها خوب میگویند نه نمیگویند و بعد پیشنهاد نمیکنند با ما. سببش به چی برمیگرده؟ با فکرم مبلغ اینجا بسیار نقش بارز دارد، رول مهم بازی میکند. مبلغ گذاری نمیشوند همین مؤلفان ما به طور کافی، یعنی کمی زیادتر که دلگرم شوند، هوسمند شوند و آنچه که میفرماییم ما حتی موضوع ها رو با قصه کرده میگوییم که در آن همین موضوع استاد نویسید من این خیلی سر میشد، من این خیلی میشد، من این خیلی میشد، من این خیلی میشد. خیلی موضوع همین شاید همین حادثه رو یا همین گردش زندگی رو در بازار دیدیم، در یگان حالت در کجای وا خوردیم. ما که خود قلم کافی نداریم برای نوشتن درام نویسی یا که حجو نویسی کاری همه نیست. ما که خود نمیتونیم این کار ما مراجعت میکنیم، ولی البته
این صحنه‌ها به ما دسترس نمیگردند وگرنه صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان پر از هنرمندانی است که واقعا هم طنز رو هم بازیده میتوانند فاجعه رو نیز بازیده میتوانند لیریکا اجتماعی کدام ژانری نباشد هنرپیشگان خوب داریم موفق داریم فقط برای اینها مواد پیشنهاد کردن در کار بیشتری حاضر همین نسل کلانسال میگه که ما از شما یاد گرفتیم میگه ویا خواندن و برای چی یک ساعت میرفت نمایش همه ویا بین چون که شوخی و هزلش بسیار بود و همین تلویزیون در یک هفته تا 2000-3000 مکتوب میگرفت خواهشی تماشابین به نظر میگرفتیم ما میدونیم کوه ها میرفتیم دریاها میرفتیم که اینجا مهنت میکردیم که هم یک چیز در حقیقت نمایش جالب بود برای و همین آموزش بگذار همین آموزش باشد من خودم همین جبهت چند تا فرزند قابل داشتم و نصیحت پدر داشتم و بغیر از این باید من علی بوی دلکشو داشتم همین نمایش ها بسیار پیوزک و عجوز کمپیر سالبگی سعادت و بله سعادت و نقش عجوز کمپیر بله این نقش ما چی یعنی که من چی خواستم من چی میخوام که همین حجم تربیه خوب میکند شهزاد سفرов هستم دانشجوی دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان استادان خیلی به مورد قرار کردن یک نقطه دیگر رو هم در نظر گرفتن در کار که همین نسل جوانی که زمانی استقلال میگوییم همین از تئاتر دور هستند به نهایت دور هستند برای که همین از زمانی همون دوره مکتب خونی هوای با تئاتر و عموما رفتگی نیستند عموما نمیروند صنعتکاران اصیل ما هستند به نهایت زیاد هستند به همین ناحیه ها سفر کرده همون چی میگویند در همه ناحیه های ما که تئاتر هم نباشد کاخهای فرهنگ قصرهای فرهنگی هستند مثلا همونجا در نمایشنامه های زیاد نمایشنامه های زیبایی که همون کودک اکتور حقیقی رو شناسد از نزدیک بفهمد صنعتکار اصیل بدونه بشناسه و یا بسیارتر در همون صفحه های اینترنتی که میدارن هر گونه همین رولیک میگویند که ویدیو میگویند که تماشا میکنند و یا هیچ تاثیر نمیرسونند و یا برای که اکتور حقیقی از نزدیک دیدگی نیستند تئاتر رفتگی نیستند بله این پیشنهاد بسیار خوب است که بیشتر توجه کرده شد خود شما مثلا اخیرا نمایشنامه‌ای که در تئاتر تماشا کردید در یادتون هست من اخیرا نمایشنامه‌ای که تماشا کردم استاد بوجدا بودن صدرالدین عینی همین تماشا کردم بله یعنی که لایحه‌های فکر ایجاد کرده شوند پیشنهاد شوند که آزمون‌ها میانی با خصوص جوانان نورسان و بعد جوانان نورسان خوب از سن 14 باشد اگر جوانان از 16 و 18 بالاتر میان آنها آزمون‌های همین اجرای صحنه‌های هجوی اینترمدیا ها گویم تقلیدکاری‌ها اسکیه‌ها لطیفه‌ها هر چیزی که به طنز به مضحکه به هجو تعلق دارد وابسته است همین گونه ها رو اعلان کردن در کار یعنی در سطح البته یک ناحیه و یک در سطح وزارت فرهنگ در سطح وزارت معارف و علم در سطح کمیته جوانان خوب در سطح کمیته زنها در سطح عموما اتفاقای کسبه آخر هست تا هنوز وجود دارند یعنی که میان جامعه اعلان کردن در کار و شاید که از ناحیه ها از میان دانشجویان مکتب های عالی خوب لیسه و کالج ها یک شاید هستند استعدادهایی که بسیار خاموشند یا که بسیار شرم میکنند در اول آنها قدم نخستین که دارند استوار نیست باور ندارند که آنها قوی است یا قوی نیست اما تحایل با جوان بودن و با مثلا سواد بسیار بلند داشتن قدر وابستگی ندارد بعضا حاضر بسیاری هنرپیشگان همکسب ما بسیار تنقیسی میکشند همیشه در کجای وانه خوریم فرق ندارد از این تئاتر یا از اون تئاتر نمایندگی کدام تئاتر باشد فقط خواهش میکنند که استاد یگان چیزی ندارید که با طنز و با حجو و مسحکه نوشته شدگی باشد در همین ژانر دانشجویانی که امروز بیشتر در این ژانر تهیه میکنن برنامه میکنن چگونه هست مثلا از جهتی کارگردان از دیدگاه شما ما چون ختم کرده دانشکده هستم و 5 سال دیگر در فدراسیون روسیه خواندم در اونجا الکسی میخائیلوویچ معلمم هستند وقتی که در همین موضوع حجب سخن رفت و گفتند که شما میدونید که
وقتی که پتریاسیان همه خلمه کرد همه میخندید. حاضر باشد یوگینی پتریاسیان خطا نکنم یوگینی پتریاسیان 100 بار اگر همه خیال کنه دیگر نمیخنده مردم. بعد سوال دادند برای چی؟ بعد گفتیم که سبب آن همین جوانانی که کمدی کلاب باشد گفتید که کمدی وومن سببش آن همینا هستند که خیلی زیاد شده است و اون تفکر و رفتار و گفتار جوانهای اونجا هم بیشتر به آن همین چیز عوامانه‌ای که هستند بیشتر به آن همین چیزها نیاز تماشا میکنند همین را میپسندند. خب شما باز گفتید که چه زیکا و بیکا من خود یاد دارم وقتی کودک بودم وقتی که استاد رو من میدیدم در حقیقت یک عجیبی بود که میخندیدیم و تا امروز اگر وقتی که نگاه میکنیم میخندی. در تئاتر امروزه تاجیک بسیار نمایشنامه‌هایی هستند که در سطح عالی هستند. از جمله یکی از هنرمندان جوان تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد لاهوتی هستند اسدالله زاده شجاعت. بیایید باور کنید اگر 100 بار نمایشنامه را تماشا کنید میخندید حتی میگیرید. به نهایت در سطح بلند است و من خواهش آخرانم همین است که از جوانان تماشا نکنند این خیلی چیزها را بیشتر به تئاتر بیایند. درهای تئاتر همه وقت گشاده است کدام نمود ژانر نباشد نمایشنامه پیشکش آنها میگردد و با باوری گفتم میتونم که پشیمان نمیشوند. چیزی کسبی ما باید پیشنهاد کنیم. تئاتر هم وظیفه دارن که اکتور خوب روان کنن موسیقی خوش رو آرایش خوش رو سر لباس خوش رو اکتور خوب باشد که مثلا باید در حقیقت فهمد که انا اکتور خیلی اکتور بوده است و آرزو دارم که در حقیقت من همین چیزا ببینم. اظهار سپاس و تشکر از شرکت شما در برنامه مسئولیت. فکر میکنم که موضوعی که ما امروز در برنامه مطرح کردیم یعنی موضوع حج و حج امروزی تاجیک یک موضوعی است که بسیار مبرم است. پیش از همه موضوع بسیار دامنه‌دار است که در یک مدت کوتاه ما متاسفانه نمیتوانیم که پهلوهای گوناگونی این موضوع را به بیننده مطرح نماییم. ولی اینکه هنرمندان شناخته و دانشجویان آمدند و در این برنامه نظر و اندیشه خود را راجع به حج امروزی تاجیک مطرح کردند این هم باشد قطره از بحر و یک روزنه است به سوی اصلاح جامعه و ما در آینده به این موضوع حتما برمیگردیم. در همین جا برنامه مسئولیت به پایان میرسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. ما را همراه باشید.